ہاں، ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ ارے حضرت میں جو کل بات ہماری اور آپ کی ہوئی تھی وہی بول رہا ہوں، یامین برکاتی۔ یاسین برکاتی؟ یامین برکاتی بریلوی، محمد یامین رضا برکاتی بریلوی۔ بریلی میں رہتے ہو؟ جی جی، اور حضرت خیریت سے ہیں؟ ہاں فرمان صاحب۔ ماشاء اللہ۔ ارے حضرت کل آپ کی ہماری ایک حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے بات ہو رہی تھی، ہاں تو آپ نے ہاں ہیلو، ہاں سن رہے ہیں؟ تو آپ نے حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کچھ ہمیں جواب نہیں دیا حضرت۔ ایک ہی صحابی کے کیوں بار بار ایک ہی صحابی کے گن گانا؟ حضرت شرائط طے کر لیں تھوڑی دیر حضرت، 2 منٹ آپ بولیں گے، 2 منٹ ہم بولیں گے۔ ہاں بولو بولو کہ بولو ہاں، کعبے کا امام مسلمان ہم بولتے ہیں، مدینے کے امام کو مسلمان، تم کیا ثابت کرو گے؟ کافر ثابت کرو گے؟ ابھی اس چیز پہ بات نہیں ہو رہی حضرت، ابھی نہیں حضرت امیر معاویہ پہ بات ہو رہی۔ حضرت امیر معاویہ کی بات نہیں، تم سے یہ کہو کہ کعبے کے امام کو تم کافر ثابت کر سکتے ہو؟ آپ مشرک 2 منٹ کافر بول، یہودی جو بھی ثابت کرنا ہو ہم مومن ثابت کریں گے، پکا مومن مسلمان۔ آپ 2 منٹ بول رہے ہیں حضرت۔ ہاں تو یہ کعبے کا امام مومن ہے، مسلمان ہے۔ ہو گیا آپ کا؟ ابھی نہیں ہوا۔ اور سنو، قرآن کا حافظ کافر نہیں ہو سکتا، مشرک نہیں ہو سکتا، یہودی نہیں ہو سکتا، عیسائی نہیں ہو سکتا، غالی درجے کا شیعہ نہیں ہو سکتا، گستاخ رسول تو بہت بڑی بات ہے، گستاخ صحابہ صاحب نہیں ہو سکتا، گستاخ اہل بیت قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا۔ اور سنو، مکہ شریف مدینہ شریف کی فضیلت کے اندر بہت ساری حدیثیں ہیں، قرآن میں ذکر ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ نے قسم کھائی ہے شہر پاک کی، مدینہ المنورہ کی، اللہ نے قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ شہر مبارک کی قسم اے محبوب جس میں آپ تشریف فرما ہو، وانت حل بہذا البلد۔ اور سنو، مکہ شریف مدینہ شریف کے جتنے بھی عرب کے لوگ ہیں وہ پاک صاف لباس پہنتے ہیں، سفید کرتا پاجامہ، کوئی کالا رنگ نہیں ملے گا وہاں، لال نہیں ملے گا، پیلا نہیں ملے گا۔ یہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، عرب میں ایک ہی کلر کا رنگ ملے گا، سفید۔ بہت خاص بات بتائی میں نے، پوائنٹ کی بات، پوری دنیا میں ایسا کوئی ملک بتاؤ اس میں ایک ہی کلر کے لوگ رہتے ہیں، سفید۔ ہو گیا حضرت، ہو گیا، کتنی 2 منٹ پوائنٹ ہو کی گئے، بات بتائی میں نے تمہیں۔ ہو گیا حضرت، 2 منٹ ہو گئے آپ کے، سن لیں آپ۔ اب تم کافر میں نے ثابت کرنا پڑے گا، نہیں کافر۔ حضرت 2 منٹ ہو گئے، آپ خاموش ہو جائیں۔ نہیں یہ تو کہو اب کہ 2 ہاں منٹ میں کافر ثابت کروں گا، کیا نہیں کیا حضرت، ثابت اب کروں آپ گا؟ شرائط سے بھاگ گئے، تو 2 کیا منٹ ہو گئے، 2 منٹ اب آپ مجھے بولنے دیں نا، 2 منٹ آپ کے ہو گئے مکمل طریقے سے، آپ بولنے نہیں دے رہے۔ تو میں نے کہا نا میں مومن ثابت کروں گا، آپ کیا ثابت، کچھ تو بتاؤ، یہ شرائط ارے ہوتی ہے۔ ابھی جو ثابت کروں گا وہ ثابت کروں گا میں، لیکن ذرا حضرت اب خاموش ہوئے، اب آپ کے 2 منٹ ہو گئے، آپ تھوڑی دیر کلیئر کہنا خاموش ہو پڑے گا، جائیے۔ گول گول نہیں گھماؤ گے، اگر ایسا عقیدہ ہوگا مگر ویسا، ہم نے کہہ دیا کلیئر مسلمان ہے، آپ کو بھی کہنا پڑے گا کلیئر کافر یا مسلمان، دو میں سے ایک بات ہے، گول اب آپ مول بات خاموش ہو جائیے، پہلی بات گول یہ، مول اب آپ بات مت خاموش کرنا، نہیں رہے، کلیئر اب کہنا آپ کہ وہاں کے خاموش ہو جتنے جائیے رہنے حضرت، والے ہیں وہ کیا ہیں تمہاری نظر میں، کافر یا مسلمان، بس ایک اب بات آپ کرنا۔ خاموش تو ہو جبھی تو بتاؤں گا میں۔ ہاں کلیئر، یہ نہیں کرنا ایسا عقیدہ، یہ کہنا صحابہ خاموش ہو، کرام کی جو وہاں اولادیں ہیں مسلمانوں میں تم مانتے ہو یا کافر، دو میں سے ایک بات۔ ہاں جو تو اب سید خاموش ہو ہیں جائے، ان کو بالکل کیا مانتے ہو، بالکل بالکل، کافر یا سائلنٹ مسلمان؟ سائلنٹ سائلنٹ موڈ، تم آپس سائلنٹ، سید ہے، خاموش امام رہی۔ حسین علیہ السلام کی اولاد، بس دو میں سے ایک ہاں بات۔ حضرت خاموش رہے، اب میں خاموش خاموش، رہیں۔ چلو۔ ہاں، پہلی بات یہ ہے، اب آپ کو بولنے کی میری طرف سے 2 منٹ تک بالکل اجازت نہیں ہے۔ ابھی مکہ شریف کے امام یا مدینہ شریف کے امام کی کوئی بات ہی نہیں چلی تھی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ، حضرت نے ابھی قرآن شریف کی آیہ کریمہ سے دلیل دی تھی۔ ابھی مکہ شریف کے امام، مدینہ شریف کے امام، نہ کفر اور نہ مسلمان پہ کوئی بات ہی نہیں چلی تھی۔ ابھی ہم نے صرف پہلا سوال حضرت سے کیا تھا کہ حضرت یہ بتائیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کیا مانتے ہیں؟ حضرت نے ما ذات جواب میں یہ جواب نہیں کیا، بلکہ اس جواب کو چھوڑ کے حضرت مکہ شریف اور مدینہ شریف کے امام پہ بات لے کے پہنچ گئے۔ پہلی بات، نہ کہ حضرت کو ادھر جانا چاہیے تھا بلکہ صحابہ اکرام پہ بات کرنا چاہیے تھا، حضرت کو ابھی ادھر بات نہیں کرنا تھی۔ میں نے حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے پوچھا تو اسی میں ہی جواب دیتے حضرت، لیکن یہ کوئی جواب نہیں ہوا، یہ تو ایک گول مول گھمانے والی ایک گول مول گھمانے والا گولا ہو گیا کا۔ اس میں کوئی ہمارا جو سوال تھا اس کا جواب نہیں ملا۔ اب گزارش ان سے یہ رہے گی کہ وہ جواب دیں۔
पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है, हजरत अमीर मुआविया को जो आप क्या मानते हैं आपकी जुबानी मैं सुनना चाहूंगा, फिर इंशाल्लाह मुकम्मल तरीके से आपसे मैं बात करूंगा। ठीक है हजरत, अब आप बोलिए। अब देखो, तुमने काबे शरीफ के इमाम को ना तो काफिर साबित किया ना मोमिन, वहाँ के सैयदों को ना तुमने काफिर साबित कर पाया ना मोमिन कह पाए, क्योंकि बरेली वाले वहाँ के सैयदों को नहीं मानते, मुसलमान नहीं मानते। समझ गए एक बात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उनको बरेली वाले मुसलमान नहीं मानते। ये जमदा शाही वाला ताजुल फुकाहा है, ये भी नहीं मानेगा। गौसी का जो शमसुल फुकाहा है खबीस कहीं का, जो कह रहा था कि क्या है हाशमी हो, क्या है मदनी हो, क्या है मक्की हो, एजादी हो, कोई भी हो, अगर वो मसलक के आलत को नहीं मानेगा मुसलमान ही नहीं मानेंगे। वो घोसी का शमसुल फुकाहा खबीस कहीं का, मरतूब कहीं का। इस बार कुछ नहीं बोल पाया, और उसमें इस बार भी बोल के दिखाता, वही जुमले बोलता, वो उसकी तशरीह तोड़ी करता, फिर देखते उसको। ये इसी तरह काल्पी वाला जो अपने आप को सैयद कहता है और बताता है कि हम सैयद हैं और हमारे हाथ फलाने चूमते हैं, कचोचे वाले हमारे हाथ चूमेंगे और फलानी जगह के हमारे हाथ चूमेंगे, और खुद जो है कि अभी उर्स आला हज़रत में जामिअतुर रज़ा के अंदर हजरत मौलाना अफजल रज़ा साहब की ताज़ीम के लिए खड़ा हुआ था। हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने बैठ जाता और ये सोच के बैठता कि मेरा सब हाथ चूमेंगे। खड़ा हुआ था हाथ बांधे, काल्पी वाला, समझ गए। सिर्फ चमचागिरी करने को लगा रहता है कि इनकी वजह से हमें रोटी मिल जाएगी, मौलाना अफजल रज़ा साहब की वजह से, इनके वालिद साहब की, वरना उसके पास क्या था, चम्मचगिरी के अलावा क्या उसके पास। अगर वो इतना ही बड़ा था कि हमारे हाथ तो कछोचा वाले भी चुनते हैं, मालेरा वाले भी, बिलग्राम वाले भी, तो फिर अफजल साहब के लिए क्यों खड़ा रहा, बैठ जाता। लेकिन सोच रहे थे ना अगर मैं बैठा रहा तो मुझे भगा देंगे यहाँ से। हजरत खामोश रही, ये सब रोटी का चक्कर ही नहीं है। आपका टाइम मुकम्मल हुआ हजरत, आप खामोश रही। सुनिए मेरी, सुनिए, आपका टाइम हो गया, आप खामोश रहे, मेरी सुनिए। पहली बात तो ये है, अभी हुजूर असजद मियां रहमतुल्लाह की ताला अलैह के बारे में कोई बात नहीं चली, ना जो कालसी शरीफ के सादात इकराम हैं उनके बारे में कोई बात चली थी, ना जो कचौचर शरीफ के सादात इकराम हैं उनके बारे में हमने कोई बात ही नहीं की थी, और ना जो शमसुल फुक़हा हैं उनके बारे में हमने बात की थी। अब इनको ये चाहिए था कि जो सवाल हमने किया था वो जवाब देते, ना कि गाली बकते। इन्होंने खबीस, मरदूद, मुर्तदा नहीं क्या क्या बोल दिया। अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमाए। ये इनकी जुबानी बदतमीजी है। खैर, मैं इस चीज से ना इत्तेफाक रखता हूँ। अभी मैं लहजे से ही हजरत से बात कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह पूरी ऑडियो में लहजे से ही बात करूंगा। इनको हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से सवाल जवाब देना चाहिए था, ना कि हजरत कचौचर शरीफ में जो सादात इकराम हैं, बल्कि सादात इकराम तुम जैसों के हाथ चूमने का मोहताज नहीं है, जिसके बारे में मेरे बरेली के ताजदार ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इस तरीके से मेरे इमाम ने पुकार कर कह दिया। और कितने अशार पुकारे, कितने सैयदों की शान में अल्हम्दुलिल्लाह कितनी तारीफें लिखी हैं आपने, वो आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं। दूसरी बात, अब घूम फिर के आप जो जवाब हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं लाओ सादात इकराम पे उंगली उठाना शुरू कर दें। सादात इकराम पे उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा हजरत। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ कल से, उस सवाल का आप जवाब दीजिए, ना कि आप सादात इकराम पे उंगली उठाएंगे। अगर ये आप सादात इकराम पे उंगली उठाएंगे तो आप जरा सैयद की तारीफ कर दें। सैयद कहते किसको हैं, सैयद होता किस बात से है, जरा वो बता दें। पहली दो बात हो गई। तीसरी बात ये है, अब आपसे मैं यही मुतालबा करूंगा, हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से बताएं आप क्या मानते हैं उन्हें। और गोल गोल ना घूमे, गोल गोल घूमना अच्छी बात नहीं है हजरत, क्योंकि आपका एक तो आप मेरा फोन नहीं उठाते, फोन उठा भी लेते तो फिर गोल गोल घूम रहे हैं। बोलिए हजरत, टाइम मेरा हो गया। और बोलो। नहीं बोला, आप वक्त हो गया। बोलिए। एक बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बहुत खास बात बता रहा हूँ, और कसम खा के कह सकता हूँ मेरी बात को, तुम यकीन करो ना। 40 दिन तुम 150 साल पुरानी किताब पढ़ लो, तफसीर 40 दिन, और 40 दिन मुराकबा करो और इकराम के मज़ारात पर जाकर, और 40 रात जब सोने लगो तो सिर्फ आधा घंटा ये गौर करना कि यार वाकई में जब रजा मस्जिद का इमाम काफिर नहीं हो सकता, जब हशमती मस्जिद का पीलीभीत में इमाम काफिर नहीं हो सकता, और जब ये बरेली में जितनी मस्जिदें हैं इनका इमाम काफिर नहीं हो सकता, और जब यहाँ के लोग मुसलमान हैं
تو یار وہاں کے لوگ کیسے مسلمان نہیں ہوں گے یار؟ بریلی والوں کا کیا عقیدہ ہے ان کا؟ تو حقیقت میں تو 40 دن بعد تم بریلی والوں سے توبہ کر لو گے، کہو گے کہ آج کے بعد میں بریلوی نہیں ہوں، میں اجمیری سنی ہو چکا ہوں، اب میں نہیں مانتا، بھاڑ میں گیا سب فلانا ڈماکا۔ جو مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان فرقوں کے سے نجات پالو گے۔ اور سوچنا ایک بار کہ یار واقعی یہ اطہر حسین قادری برسوں سے کہہ رہا ہے، نہ جانے کتنے سال سے، کب سے کہہ رہا ہے کہ کافر قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا، نہ مشرک، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ گستاخ صحابہ، نہ گستاخ اہل بیت، گستاخ رسول تو بہت بڑی بات ہے۔ تو پھر واقعی آپ کے اندر ایمان کی کرن جاگے گی دل میں، اور کہو گے کہ یار اطہر حسین قادری ہمیں آپ سے ملنا ہے اور آپ ملاقات کا ہمیں موقع دیں۔ واقعی میں آپ نے ہم کا ایسی کرن جگا دی، میرے خواب میں بھی اب یہ بات ظاہر ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہاں کے لوگ کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں، اور صحابہ کرام کی اولاد ہیں، وہیں اہل بیت کی اولاد ہیں، امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہیں امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں۔ تو پھر تم کہو گے اطہر حسین قادری ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں جلد 40 دن کے بعد۔ وقت ہو گیا حضرت، ٹائم ہو گیا حضرت۔ سنیے، میں آپ کی تعریف نہیں پوچھ رہا ہوں کہ اطہر حسین قادری یہ مل رہا ہے، یہ وہ مل رہا ہے، میں آپ کی تعریف نہیں پوچھ رہا ہوں، اور نہ ہی مجھے آپ کی تعریف کی ضرورت ہے۔ مجھے حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اتنا اونچا مقام مل چکا ہے۔ فقیر محمد امین رضا برکاتی بریلوی الحمدللہ اپنی خطابت کے ڈنکے پر و نقابت کے ڈنکے پر ہندوستان کے مختلف گوشوں میں پہچانا جاتا ہے۔ مجھے آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو سوال میں حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں اس سوال کا ذرا جواب دے دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ وہ آپ نہیں دے پا رہے، نہ کہ آپ حضور کہیں حضور اسجد میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر آپ ٹپڑی بازی کر رہے ہیں، حضور اسجد کہیں حضور کالسی شریف کے جو سادات اکرام ہیں اس کے اوپر آپ ٹپڑی بازی کر رہے ہیں۔ میں سیدھی سی بات ہے کہ بتا دوں آپ کو، جو حضور تاج شریعہ کا نہیں، جو حضور اعلیٰ حضرت کا نہیں، وہ ہمارا کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ دوسری بات، نعرہ تکبیر، سن لیں حضرت، بڑبڑانا شروع نہ کریں، ذرا سن لیں، ذرا سن لیں، اب سنیں گے نہیں، سننے ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا، سن لیں حضرت، ابھی وقت پورا نہیں ہوا ہمارا، سن لیں، میں تو نعرہ لگا رہا ہوں۔ ہاں تو سنیے، ہاں ماشاء اللہ سنیے، اور جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، سنیے، جو حضور امیر معاویہ کا نہیں وہ بھی ہمارا نہیں، وہ ہمارے قدم، جو حضرت امیر معاویہ کا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، جو حضرت امیر معاویہ کا نہیں وہ ہمارے قدموں کی دھول ہے۔ بولیے حضرت، اور بولو نا تھوڑی دیر، ابھی تو ٹائم۔ چلے سنو، میں تو الحمدللہ بول سکتا ہوں، اور اتنا بول سکتا ہوں کہ مولائی، اگر اتنا بول سکتا ہوں میں، اگر مولائی حضرات میری بات سنیں تو کانوں سے خون آ سکتا ہے، اتنا بول سکتا ہوں میں۔ حضرت علی کے ماننے والے، ہاں حضرت علی کے ماننے والوں کے کانوں سے خون نکل جائے گا۔ میں نے نہیں کہا تھا۔ مولائی کسے کہتے ہیں؟ جو حضرت علی کو مانے۔ حسینی کسے کہتے ہیں؟ جو امام حسین علیہ السلام کو مانے۔ اچھا، جو اور حضرت علی کو مانے کہتے ہیں؟ جو حضرت فاضل بریلوی کو مانے۔ چلیے بولیے، آپ بولیے، آپ کا وقت پورا، میرا وقت پورا، آپ بولیے۔ آپ کہاں سے فارغ ہیں یہ بتا دو۔ ہاں کہاں سے فارغ ہیں؟ کیا فارغ کہاں سے ہیں آپ؟ میں فارغ ہوں مدرسہ الجامعۃ القادریہ بشیر العلوم سے۔ بشیر العلوم؟ جی پٹرونا؟ ہاں بتائیے، آپ بتائیے۔ بلرام پور میں ہے نا وہ والا؟ کہاں ہے آپ ابھی فارغ میں بات نہیں چل رہی، ابھی آپ بولیے، آپ کو کیا کہنا ہے؟ جو آپ کا 2 منٹ آپ کے ہیں، آپ ان میں ذرا بول لیں کہ آپ کو کہنا ہے۔ ابھی میں بولتا ہوں، ذرا پانی پی لیں تھوڑا۔ پی لیے، ماشاء اللہ، آرام سے پی لیں حضرت پانی، کیونکہ بزرگ بھی ہیں ماشاء اللہ۔ بزرگ ہوں میں، بزرگ نہیں، بزرگ نہیں، بزرگ مانے بکری رک کے لو۔ بزرگ وہ لوگ تو چلے گئے دنیا سے جو بزرگ ہوتے تھے اولیاء کرام، وہ تو دنیا میں کہاں ہیں، بہت کم ہے۔ تو حضرت ایک منٹ حضرت، اب سنو، تو وہ سنی حضرت ایک منٹ، جب تم صحابہ کرام کی بات کر رہے ہو، حضرت امیر معاویہ کر رہا ہوں نا بات، اب بتاؤ وہاں ان کی اولاد ہے کہ نہیں؟ مکہ شریف مدینہ شریف میں اتنا جواب دو۔ وقت پورا ہوا۔
نہیں ان کی اولاد ہے کہ نہیں؟ اتنا جواب دو پھر بات کروں گا. ابھی میں نے ابھی اولاد ہونے اور نہ ہونے کے متعلق میں نے بات نہیں کی. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان سب کی اولاد وہاں موجود ہے. اور وہ کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ وہ کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ ان کی کوئی الگ مسجد بتاؤ. تو ہم یہ ثابت کر دیں گے فتح اور رضیہ سے اور آپ کے عقیدے سے کہ وہ لوگ آپ کے عقیدے سے مسلمان نہیں ہیں. جتنے بھی مکہ شریف مدینہ شریف میں ہیں، آپ کے عقیدے سے کوئی بھی مسلمان نہیں وہاں کا آدمی. جب امام کو ہی آپ مسلمان نہیں مانتے، وہاں کے مؤذنوں کو نہیں مانتے، تو جتنے صحابہ کرام ہیں ان کی اولادوں کو آپ کیا مسلمان مانو گے؟ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد بھی وہاں موجود ہے. کوئی کالپی میں بلگرامی تھوڑی ہے. کیا کالپی بلگرامی سید ہیں اور کہیں دنیا میں ہے نہیں؟ جہاں سے سید آئے ہیں مدینہ شریف سے، وہیں سید نہیں ہوں گے کیا؟ وہاں کے تو کمپلسری سید آج بھی موجود ہیں. اور وہاں کے سیدوں کے سامنے انڈیا کا کوئی بھی آدمی جو اس طرح سے تعلق رکھتا ہے جیسے آپ 10 منٹ بات نہیں کر سکتا ان کے سامنے، ان سیدوں کے سامنے ان عقائد کی. جو آپ عقائد کی بات کرتے ہیں نا، 10 منٹ میں وہاں کے سید ایسا چپ کریں گے کہ بھاگتے پھریں گے، پھر کہیں گے صاحب ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم غفلت میں تھے. 10 منٹ میں ہی وہ ایسا سمجھا دیں گے ان کو قرآن حدیث سے کہ یہ کہیں گے صاحب ہم تو پیسوں کے لیے، دولت کے لیے کچھ بھی ان کا ظاہر ہو جائے گا. صاحب پیٹ کی وجہ سے تھوڑا بہت ہمیں لگا ہے، تھوڑا بہت کرنا پڑتا تھا. تو وہاں کے سید کہیں گے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تمہیں؟ پیٹ کے لیے تم سب کر رہے تھے. اگر مان لو پیٹ کی انہوں نے بات کی، صاحب پیٹ کے لیے تھوڑا ہمیں ان کا نام لینا پڑتا تھا 5ویں مسلک کا. ہو گیا حضرت، تو وہاں کے سید کہیں گے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، تم کیا بنتے ہو؟ ہو گیا حضرت، وقت ہوا حضرت آپ کا پورا ٹائم. آپ سنیے کیا بات ہے یار، وہاں کے سید ہو گئے. اللہ سنیے بات سنیے. جو حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ گالی بکے، جو حضرت امیر معاویہ کے اوپر لعن طعن کرے، پہلی بات تو یہ وہ میری نظر میں سید نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا سید ستے نظر میں مارنے والے سن لیں حضرت، میں آپ کے بیچ میں بولا نہیں، میرا وقت چل رہا ہے، بولنے دیں. یہ آپ کی بات غلط ہے حضرت، یہ تو کوئی بات نہیں. آپ بیچ میں بولنے دیں، آپ بیچ میں تو بول رہے ہیں، آپ مجھے بولنے دیجیے نا. آپ کا وقت، آپ کے وقت میں نہیں بولا بیچ میں، آپ کے بول رہے ہیں. چلو بڑبڑا، ہاں بڑبڑا نہیں. جو حضرت امیر معاویہ کو گالی بکے وہ سید نہیں، جاہل ہے ہماری نظر میں. اچھا ٹھیک ہے. اب بات رہی ان اماموں کی جو مکہ شریف کے مدینہ شریف کے، ابھی ان کے اوپر کوئی بات ہی نہیں. میں نے تو کوئی ذکر اپنی زبان سے کیا نہیں. ابھی آپ اپنے آپ کو اپنی زبان ذکر کر رہے ہیں. وقت آ گیا تو میں انشاءاللہ اس پہ ہی بات کروں گا کہ کافر ہے یا مسلمان ہے. میں نے پہلے ہی بولا تھا بات کروں گا. ابھی میں نے کافر یا مسلمان قرار دیا نہیں، میں نے یہ کہا تھا انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس پہ ہی بات کروں گا. میں نے آپ سے سیدھی سی بات یہ پوچھی، شروع سے لے کر اب تک پوچھ رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے؟ ذرا اپنی وہ رائے پیش کر دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، نہ کہ آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. اور بات وہ آپ جس فتویٰ رضوی شریف کا نام لے رہے ہیں وہ آپ کو پورا نام آپ کی ضروریت نہیں بتا سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ صرف بڑبڑانا جانتے ہیں، ادھر ادھر بھاگنا جانتے ہیں، یوٹیوب چینل چلانا جانتے ہیں، اور آپ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں اتنی ہیں، آپ اس کی 4 لائنیں پڑھ کر کے اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے. حضرت ہے کہ نہیں مانتے ہیں اس کو؟ مسلک شمس الفقہا گھوسی والا. دیکھیے یہ جاہل ہے، گالی بک رہا ہے. ابھی بات نہیں کر رہا. گالی کا بکرا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں مسلک شمس الفقہا گھوسی والا. اچھا یہ بتاؤ گالی بکنا کیسا ہے؟ گالی کب بکی میں نے؟ نہ یہ بتاؤ گالی بکنا کیسا ہے؟ حرام ہے، ہاں گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے. نہ بہن کی بکے، معذب گالی بکے تو مہذب بکے. اچھا. مہذب بکتا ہے تو وہ گناہ نہیں. مہذب معنی سے مردود کہہ رہا ہے، خبیث کہہ رہا ہے، تو یہ مہذب گالی ہے، اس میں گناہ نہیں. اچھا یہ مہذب ہے، اور جو ابھی بولی وہ غیر مہذب ہے؟ مہذب نہیں یہ بتائیے جو معذب جیسے ماں کی گالی بکی کسی کو بہن، وہ معذب ہے. اور مہذب جیسے مردود کہا کسی کو، خبیث کہا، نالائق کہا، تو یہ مہذب گالیاں ہو جاتی ہیں. نہیں ابھی یہ کون سی، آپ تھوڑے بزرگ کے حساب سے بولے نا. آپ نے کون سی گالی بکی؟ ابھی کیوں گالی بکی تھی آپ نے؟ یہ مہذب گالیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، یہ تو اچھا یہ بتائیے یہ گالی بک کے تمہاری نظر میں مطلب وضو مکروہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ بات تو ہے صاحب آپ کے اندر. اچھا یہ بتاؤ، اگر کعبہ شریف کا جو امام ہے
बताओ। नहीं चलो देवबंद पे आ जाओ। चलो देवबंद वालों को, जैसे आप मुसलमान नहीं मानते किसी को भी, 15 करोड़ देवबंदी है इंडिया में, कम बेश 15 या 20 के आसपास, इनको आप किसी को मुसलमान नहीं मानते 15 करोड़ में से, जिसमें कम से कम 2 लाख आलिम कारी हैं, 2 लाख, उनको भी आप मुसलमान नहीं मानते। 2 लाख आलिम कारी हैं इंडिया में देवबंद के, उन्हें आप मुसलमान नहीं मानते। और फिर पूरी दुनिया में मिला के 10 लाख आलिम कारी देवबंद के, उनको भी आप मुसलमान नहीं मानते। ठीक है, अब ये बताओ आप कि जब इतनी बड़ी तादाद के आलिमों को आप, कारियों को, आलिमों को, मुफ्तियों को मुसलमान नहीं मानते, देवबंद वालों को, तो फिर हिंदुस्तान की आबादी 30 करोड़ क्यों बताते हो? ये कहा करो कि हम बरेलियों की आबादी इतने करोड़ है। फिर पीलीभीत वाला कहेगा कि हमारी आबादी इतनी है, अहले हदीस कहेगा हमारी आबादी इतनी है, शिया कहेगा हमारी इतनी है, जमात इस्लामी कहेगी कि हमारी इतनी आबादी, कादियानी कहेगा हमारी इतनी आबादी। तो हम तो कहते हैं जब अपने आप को आदमी मुसलमान समझ रहा है तो अपनी अपनी आबादी बताओ गवर्नमेंट को, साफ कह दे कि वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है वहाँ जाके मिल ले, दिल्ली में जाके मिल ले होम मिनिस्टर साहब से और जनाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मिल ले कि जनाब आपकी नज़र में कौन कौन मुसलमान है। वो कहेंगे कि ये सब मुसलमान है, दिल्ली में बम्बई में जितने भी हैं आपके दाढ़ी टोपी वाले सब मुसलमान हैं। तो वहाँ उन्हें बताओ कि नहीं साहब, आप गलत फहमी में न रहें, ये मुसलमान नहीं है भोपाल वाले, और ये जनाब वक्त पूरा हुआ आपका टाइम पूरा हुआ जनाब आला। ठीक है, आपका टाइम पूरा हुआ जनाब आला। सुनिए जनाब आला, अभी होम मिनिस्टर साहब या प्रधानमंत्री साहब की अभी इसमें बात नहीं आई थी, और ना इसमें आप जो जिक्र कर रहे हैं उनकी बात आई थी। जब मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से आपका क्या मौक़िफ़ है? मैंने पूछा था कि उनकी औलाद है कि नहीं, आप मेरा वक्त चल रहा है, मेरा वक्त चल रहा है। जब मौलाना अतर हुसैन कादरी साहब, मेरा वक्त चल रहा है, मेरा टाइम चल रहा है, मेरे टाइम में आप ना बोले। मैं आपके वक्त में बोला तो नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? मैं बोलिए आप। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से आपका क्या मौक़िफ़ है? और जो आपने गाली बकी थी इससे पहले वाइज में मौजूद है, उस गाली के ताल्लुक से जरा बता दें, वो गाली बकना जायज़ है कि नाजायज़ है? अगर कोई आलिम है वो तकरीर के दरमियान अगर वो गाली बक दे तो चलेगी क्या? पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर वो गाली बकना जायज़ है तो कहाँ से है? आपने भी गाली बकी, शमशुल फुक़हा के लिए अभी आपने गाली बकी थी, तो आपने जो गाली बकी थी आपको किस मदरसे में पढ़ाया था कि गाली बकना जायज़ है? किस मदरसे में बताया था कि गाली बकना इस हिसाब से जायज़ है? ये मुअज़्ज़ब और ये मुहज़्ज़ब है, गाली बकना भी आपने तरीक़े निकाल लिए। भाई आपकी तो भाई अदब शान डाली, आपका तो इल्म लड़ा, लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रहे, ना इंशाल्लाह दे पाएंगे। अब सुनिएगा बात जो आप काबे शरीफ के, मक्के शरीफ की इमामत कर रहे हैं, ना मैंने उनकी बात की थी ना मैं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूँ, मुझे इतना बता दें जनाब आला, जनाब मोहतरम मौलाना साहब किबला, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से आपका क्या मौक़िफ़ है? जो गाली बकी थी वो क्या मौक़िफ़ है? मैंने आपको मुकम्मल तरीके से वक्त दिया था, और ये हो गई हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान और हुजूर आला हजरत अलैहि रहमतु व रिज़वान। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अमीर मुआविया की शान में आपने तारीफ़ें भी लिखी, ठीक है। और बात जहाँ सैयद की कर रहे हैं ना हजरत, जनाब आला सैयद की बात कर रहे हैं ना, तो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, जो हजरत अमीर मुआविया को सहाबी मानता है वो हमारी नज़र में अरफ़अ आला है, ठीक है हजरत जनाब आला। और जो हजरत अमीर मुआविया को सहाबी नहीं मानता, हम उसको मुसलमान भी नहीं मानते। वक्त पूरा हुआ, बोले आप। तो अब सैयद सिब्तैन हैदर मियाँ साहब जो महाराजा शरीफ वाले हैं, वो क्या हुआ आपकी नज़र में? वो भी जवाब देना पड़ेगा। वो हजरत अमीर मुआविया को नहीं मानते हैं, ठीक है ना। और जहाँ से हजरत मुरीद हुए हैं हजरत सैयद सिब्तैन हैदर मियाँ के खानदान से, तो अब वो नहीं मानते हजरत अमीर मुआविया को, और हजरत अबू तालिब को मुसलमान मानते हैं, हजरत सैयद सिब्तैन हैदर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह। और आप ये बताएं अगली वीडियो में कि आप दर्जा बदर्जा किस तरह से सहाबा किराम को मानते हैं, सबसे अफजल किस सहाबी को मानते हैं, फिर मैं जवाब दूंगा हजरत अमीर मुआविया के बारे में। आप ये बताएंगे कि हाँ दर्जा बदर्जा में इस तरह से सहाबा को मानते हैं, फिर अगली वीडियो में वो ऑडियो में जवाब दूंगा हजरत अमीर मुआविया के बारे में। चलो उस तरह बताओ। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हजरत ने अभी कहा था हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से मैं जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है कि मैं क्यों जवाब दूं जब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल पहले मैंने किया था, आपने नहीं किया था।
آپ کو چاہیے تھا پہلے میرے سوال کا جواب دیتے، نہ کہ آپ اپنا سوال پیش کرتے. میں مکمل طریقے سے انشاءاللہ جواب دینے کے لیے راضی ہوں. آپ اپنے پہلے سوال اپنا جو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب پیش کرتی، نہ کہ اپنا سوال پیش کرتی. آپ کا یہ سوال کوئی قابل وہ نہیں ہوا تھا، آپ کا سوال کوئی معنی نہیں. ابھی کیا کہا ہے، آپ کا سوال کوئی اتنا اس میں نہیں آیا. لیکن حضرت جو میں نے پہلے سوال کیا تھا آپ نے نہیں کیا تھا، آپ کو جواب دینا پڑے گا. میں انشاءاللہ مکمل طریقے سے آپ کے سارے سوالوں کا جواب دینے، جو بھی آپ سوال پوچھیں گے انشاءاللہ. یہ میں نے اپنا ٹائم آپ کو دے دیا تھا، 1 منٹ ٹائم دیا تھا، اسی لیے کہ درجہ بدرجہ بتا دو. بس اتنا کہ صحابہ کو ہم اس طرح سے مانتے، پہلا درجہ میں بالکل نہیں. بس اتنا بتاؤ، میں نے اپنا ٹائم دیا، تمہیں 1 منٹ دے دو، جلدی سے بتاؤ. میں بالکل نہیں بتاؤ. پہلے سوال میں نے کیا تھا. اسی کے بعد میں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اسی کے بعد بتاؤں گا. پہلے جلدی بتاؤ. میں پہلے نمبر پہ نہیں مانتا ہوں، دوسرے نمبر پہ نہیں مانتا ہوں، تیسرے پہ نہیں، چوتھے پہ نہیں. یہ بتاؤ. اچھا یہ ایسے پوچھ رہے ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی، چوتھے نمبر پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. ہاں سن لیا آپ نے سب نے. پہلے نمبر پہ انہوں نے بتایا مولانا یامین قاضی نے کہ پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر کو مانتے ہیں. سب لوگ اچھی طرح سے سننا، کان میں تیل لگا کے. دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے حضرت عمر کو مانتے ہیں. تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان کو. چوتھے پہ حضرت علی کو. سب نے سنا کان لگا کے تیل میں. اب ان کی پچھلی آپ آڈیو سنو. اسی میں انہوں نے جب اظہری میاں کی بات کی ہے تو حضور کے کہا ہے، حضور تاج الشریعہ کہا ہے. اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بھی کہا، اس سے پہلے حضور بھی کہا. دو افضل رضا صاحب کو بھی انہوں نے حضور کہا ہے. اور اسی آڈیو میں میں نے ابھی جب میں نے اسی مقصد سے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو یہ تمام بریلوی لوگ، شمس الفقہا ہو یا تاج الفقہا ہو یا کالپی والا ہو، یہ کالپی والا جو اپنے آپ کو جانے کیا کہتا ہے، یہ بھی صحابہ کرام کو حضرت کہتا ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا بھی حضرت ابو بکر جیسی ہستی کو انہوں نے حضرت کہا ہے، عمر فاروق جیسی ہستی کو انہوں نے حضرت کہا ہے، عثمان غنی جیسی ہستی کو انہوں نے حضرت کہا. اور اظہری میاں کس گنتی میں ان کے سامنے انہیں اس نے حضور کہا ہے. تو یہ کہتے ہیں حضرت حضور میں کیا فرق ہے؟ تو جب فرق نہیں تو انہوں نے حضور ابو بکر کیوں نہیں کہا، حضور عمر کیوں نہیں کہا؟ جب فرق نہیں ہے تو یہاں حضرت کیوں کہا، یہاں حضور کیوں کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں میں بریلی والوں کی ایسی عظمت ہے کہ بغیر حضور کے ان کا نام نہیں لیں گے. اظہری میاں کہیں گے تو حضور تاج الشریعہ، افضل رضا کا حضور افضل رضا، اور صحابہ ابھی ہاں انہوں نے نام. اب میری وجہ سے یہ صحابہ کو حضور کہہ دیں گے. اب کہہ دیں گے پورا ہوا. دیکھیے اب ساری آڈیو جو سننے کہ اب یہ میری وجہ سے وقت پورا ہو گیا. مولانا اطہر حسین قادری صاحب آپ کا یہ جذبہ ہے کہ یہ کبھی بھی صحابہ کو حضور محترم، یہ مولانا اب یہ میری وجہ سے اب انشاءاللہ پبلک کی آنکھیں کھل جائیں گی، سمجھ جائیں گے کہ اطہر حسین قاضی جنگ کے جواب نہیں لے پا رہے ہیں. 100% بات کر رہا ہے کہ ہر باقی میں یہ حضور تو اظہری میاں کو کہتے ہیں، اظہری میاں کے لڑکے کو کہہ رہا ہے، کالپی والے کو کہہ رہا ہے، اور صحابہ کا نام حضرت کے سوال کا جو جواب ہے میں انشاءاللہ مطلب صحابہ کرام کے نام حضرت کے لیتے ہیں. صاحب حضرت کو یہ مانتے ہیں مولانا صاحب کہ حضرت میں ادب کم ہے، حضور میں ادب زیادہ ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں، سیدھی سی بات. تو یہ اظہری میاں کا زیادہ ادب کر رہا ہے. مجھ سے کہہ رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو کیا مانتے انشاءاللہ آپ سے مکمل طریقے مجھ سے کہہ رہا ہے حضرت امیر معاویہ کو کیا مانتے ہو، اور کہہ رہا ہے آپ نے سوال لے لیا نا. اب آپ نے پہلے ابھی اسی آڈیو میں کہا سوال کا جواب نہیں، ایک بار نہیں کئی بار کالپی والے کو حضور کہا ہے، افضل رضا کو حضور کہا ہے. میں بتاؤں گا میں نے کہا سب سے بڑے صحابی کو حضرت کہا ہے. آپ سنیے، پھر کہا عمر فاروق خاموش جائیں، عثمان غنی کو بھی حضرت، علی کو بھی حضرت، خاموش. اور مجھ سے کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ. یہ تو اظہری میاں کو اتنا مان رہا ہے، حضور کہہ رہے ہیں حضرت صاحب حضور، پھر کہیں گے کہ حضرت حضور میں فرق کیا ہے بتاؤ. ارے جب فرق نہیں ہے تو تم نے ابو بکر صدیق کو حضور کیوں نہیں کہا؟ جب فرق نہیں تھا تم نے اظہری میاں کو حضرت اور انہیں حضور کیوں نہیں کہا؟ ابو بکر صدیق فاروق اعظم کو حضور کیوں نہیں کہا؟ امام حسین علیہ السلام کو حضور کیوں نہیں کہتے؟ ارے اب سنو، یہ اس بات کو میں بتا رہا ہوں کہ ان قریب اب لوگ سمجھ رہے ہیں، ممبئی دلی کلکتہ سب بندر کے لوگ، ناسک کے لوگ بھی سنیں گے اور ادے پور کے لوگ بھی سنیں گے تو کہیں گے باقی میں قسم کھا کے اسی آڈیو میں اظہری میاں کو حضور کہا، اسی آڈیو میں صدیق اکبر کو تاج الشریعہ زندہ باد، لوگ توبہ حضور اعلیٰ حضرت زندہ باد کرو یار ان باتوں سے. اور مجاہد زندہ باد، امام اہل سنت اجمیر شریف والے خواجہ غریب نواز اجمیری لوگ کہیں گے کہ چلو اب غریب نواز کے نام کے جلسے کراؤ اور امام حسین علیہ السلام کے نام کے جلسے کراؤ. امام زین العابدین اور دکان کا کیا نام ہے
अरे मैं भूल गया, मैं रईस टेलर पूछ लेना कुछ। रईस टेलर के नाम से पूछ लेना किससे। हेलो बोलो। हजरत खामोश जाए। हजरत हेलो, अब बोलो, तुम हजरत हुजूर का जवाब दो। मौलाना मैं अतर हजरत हुसैन इमाम कादरी हुसैन साहब को हजरत ही किबला। कहूंगा, ऐसा जवाब दो। मैं अबू बकर सिद्दीक को हजरत ही कहूंगा, गरीना को मैं हुजूर ही कहूंगा, और आला हजरत में मौलाना किसी को अतर नहीं कहने हुसैन दूंगा, कादरी न साहब कहूंगा। किबला, जवाब तो ले ले। और ये भी कहो कि आला हजरत में सिर्फ बरेली वालों को ही कहूंगा, उसके जवाब अलावा तो मैं ले किसी लें को आला हजरत। हजरत नहीं कहूंगा। हाँ, जवाब मेरी ले वजह लें, से जवाब जरूर ले कह लें, दूंगा, अभी ऑडियो में मेरी वजह से कह दोगे आला हजरत गरीब जवाब ले या आला लें। हजरत होते हाँ तो जवाब तो ले आला लें, जवाब ले लें हजरत हजरत, हाफिज शाह जमाउल्लाह रामपुरी, मेरी वजह से। जवाब ले लेकिन लें। कभी जवाब, वैसे नहीं अब कहोगे जवाब आला तो ले हजरत लें हाफिज शाह मौलाना, जमाउल्लाह रामपुरी। पूरा रामपुर का एक जवाब भी तो ले बरेली लें। हजरत हाफिज शाह जमाउल्लाह रामपुरी को आला हजरत नहीं कहता। बड़बड़ा रहा है, पूरे जवाब नहीं रामपुर ले का रहा है, बरेली बेवकूफी अदरिया को करेगा। हुजूर कहेगा, और अब जवाब ही हाफिज नहीं शाह ले रहा है, जमाउल्लाह रामपुरी को हजरत कहेगा, और आला हजरत नहीं कहेगा। अब जवाब ही नहीं लेगा ना, हाँ, मुझे रामपुर पता है। वालों का सुन, अकीदा मेरी होगा, बात सुन, मैं बताऊं। मुरादाबाद के लोगों का भी, बरेली वालों का भी, सुनिए नासिक, हजरत, पोरबंदर, उदयपुर, राजस्थान जितने भी हैं इस तबके सुनिए, के, उनका अब अकीदा जवाब है तो कि ले आला लें। हजरत पहली अगर बात किसी तो ने आपने कह दिया शराब स्टेज छोड़ दी, पर, आपको शराब तो पता नहीं, मैंने उसकी भी पाँव शराब पकड़ मैंने लेंगे भी कहा या था। उसका कपड़ा 2 खींचेंगे, भाई मिनट ये आप क्या है, आला बोलेंगे, हजरत 2 तुम मिनट किसे मैं कह रहे बोलूंगा, हो। बीच में वो कोई कहेगा मैं टिप्पणी आला नहीं हजरत करेगा। इमाम हुसैन को कह रहा हूँ, लेकिन या आला हजरत इतनी इमाम बड़ी हसन इस्लाम कह रहा बौखलाहट हूँ, चढ़ी थी मेरा नाम सुन के। नहीं नहीं आला अब हजरत पता तो है ना सिर्फ तुम्हें, बरेली। तुम हजरत अमीर तो भाई मुआविया के हुजूर, वो ताल्लुक से कहेगा कोई हुजूर जवाब को नहीं तुम देता, जिसको उसमें चाहवा पता कह है। रहे हो, जो अब तुम अल्लाह के फंस हुक्म गए के ना लिए अपनी जो बात लफ्ज से, नहीं बोला कहते जाता है, हुजूर वो तुम जिसको सोचा चाहवा कह रहे हो, बरकाती के तो हो सामने सकता है कोई बात धक्के मार चलेगी नहीं, देंगे, सिर्फ बड़बड़ाना चलेगा, बड़बड़ाना। या उसके अब ऊपर चढ़ाई बड़बड़ाना कर शुरू कर देंगे, हो दिया सकता है आपने। चढ़ाई, यामीन बरकाती के या हो सामने सकता है अच्छे कपड़े अच्छे ना पसीने फाड़ दे निकलते, उसके, तुम जैसे क्या चीज है कि बेटा, जा कौन से तू मदरसे अपना में पढ़ के काम आए कर, अभी? आला हजरत हम किसी को नहीं कहने देंगे बरेली वाले कौन के से अलावा। मदरसे में और पढ़ के आई, ये बता मेरे पहले, पास मैंने अपना किताब है, मदरसा बताया, मौजूद है, कौन घर से में मदरसे में पढ़ मौजूद के है, आए तुम? उसका नाम है अहले सुन्नत में इख्तिलाफ को यामीन तफसील रुआ के बरकाती अलमनाक। के सामने अच्छे अच्छे को मुफ्ती पसीने महमूद निकलते, अहमद तुम 2 इफाकती मिनट ने बात नहीं आला कर हजरत सके, अली बड़बड़ाना हुसैन शुरू कर दिया अशरफी मियां आपने। कचौची को ठीक कह है, दिया, डाला मेरी तो उनके खिलाफ यूट्यूब प्रोपेगेंडा पे किया एक ने, क्या कि यामीन ये तुमने बरकाती आला बोल रहा हजरत हूँ, क्यों कहा, कछुआ मेरा वालों भी को। चैनल है इस्लामिक उन्होंने नेटवर्क जवाब दिया, भाई ऑफिशियल ये कह 243, सकते वो हैं, भी कहा डालना, नहीं नहीं आला तो सिर्फ समझ गए बरेली वाले। मौलाना। तो फिर उनकी मुखालिफत में अभी आला अब हजरत कोई कहने मसला पर नहीं जलसा निकला, रखा। अभी आपने पता नहीं किस अशरफी मियां किस किस साहब तरीके रहमतुल्लाह से अलैह लगी को आला सामने हजरत कहने हजरत। पर जलसा रखा। ये अतहर मुफ्ती हुसैन शरीफुल्लाह कादरी कमजली मौला, है, ये अपने आप को कादरी खतीब कहता है, मस्जिद लेकिन निजामी इसमें साहब है, उनका खूब ये जबरदस्त रखिया। मौलाई मुफ्ती महमूद कादरी अहमद लगाता है अपना, इफाकती, लेकिन वो उसकी मुफ्ती आजम मर्जी है। कानपुर के जो लड़के थे, आज भी ये किताब जो मेरे पास अपने मौजूद है, आप को अतहर उसका हुसैन नाम कादरी बता कह रहा रहा हूँ, है ना, अहले मैंने सुन्नत अभी में हजरत इख्तिलाफ व अमीर तफसील के मुआविया अलमनाक के बात है, ताल्लुक उसमें से उन्होंने सवाल ये किया वाकई को था। लिखा है। मैंने उन्होंने कहा खुद था लिखा है हजरत कि मेरे अमीर साथ ऐसा मुआविया के मामला हुआ ताल्लुक कि से मैंने सवाल अशरफी मियां जवाब साहब को करना आला है। हजरत कहा, तो कल भी मेरे मैंने खिलाफ जनाब जलसा से रखा। सवाल किया मुफ्ती था, शरीफुल लेकिन हक आए, हजरत अमीर मुआविया खतीब के मस्जिद ताल्लुक आए, से दोनों ने मेरा कोई रद्द जवाब किया, नहीं दिया और था। मुफ्ती शरीफुल हक ने हुजूर ज्यादा रद्द किया अफजल मियां कि रहमतुल्लाह आला हजरत तो ताला सिर्फ अलैह बरेली की वाले, सईदादी की थी, इसमें उन्हीं को हुजूर कहा आला जाएगा। हजरत सारा जहन आला कहने से बरेली की तरफ जाता है। जो हाँ, शमशल हुजूर जिसको फुकहा हैं चाहोगे उनके तो, ऊपर टिप्पणीबाजी की यानी थी, अल्लाह के रसूल उन्होंने सल्लल्लाहु उनको अलैहि गाली वसल्म के बकी लिए थी जो लफ्ज बोला जाता और है, ये लफ्ज इधर हुजूर, उधर भागता उसकी रहा, परवाह नहीं है। गोलमोल भागता रहा। आला मैंने हजरत उसके कहने सवाल इतनी का परवाह जवाब के दे जलसा दिया, किया। कानपुर लेकिन के पास इसने की बात मेरे है, सवाल का जवाब कदोरा नहीं कानपुर किया के पास में है, और न ये या मुफ्ती जिंदगी भर रिफाकत हुसैन साहब के देता मुरीद आएगा। हैं, जैसे वहाँ अब उन्होंने बड़बड़ा कह रहा दिया ना था स्वामी नजर, आला हजरत जैसे अली अब हुसैन बड़बड़ा अशरफी रहा मियां, है। ये ये कानपुर पिछली के बार पास जो की मैंने बात है, कल बात की लोग थी, जाके जांच उसी सकते हैं, ऑडियो मालूम में कर ये सकते ऐसे हैं, ही और वो बड़बड़ा किताब रहा मेरे था। पास मौजूद है। इनको पता है अगर हम किसी चीज में फंस और जाएंगे जिसको तो लेना बड़बड़ाना बिहार ही वालों को हमारा काम मुजफ्फरपुर करेगा, बिहार हमसे से छपी बड़बड़ा है, किताब मिल पाएंगे। जाएगी, अहले सिवाय सुन्नत में बड़बड़ाने इख्तिलाफ व से अलावा तफसील के हमारे अलमनाक पास बात कोई है। दूसरा चारा उसी नहीं के बचा सफ़ा है। 125 में मलिक बड़बड़ाएंगे उलमा उसको गफूर मुनाजरे बिहारी का रहमतुल्लाह चैलेंज अलैह, देंगे, बल्कि मुफ्ती कौन से शहूद मुनाजरा उस्मानी होता है देवबंदी क्या के बे, पीछे कौन रोजाना से किससे शब से मुनाजरा रजा कर दिया पटना में आपने? जोहर की अगर नमाज पढ़ते मुनाजरा थे, इतना ही करने का जमात से शौक है तो बाद में दोहरा डिप्लोमे की जरूर लेते फैमिली थे। क्यों आते हो? खुद किसी ने पूछा अगर कि आप मुनाजरे ये क्या इतने करते करने हैं, का शौक है आज तो नमाज सामने जमात के साथ, डिप्लोमा मैं की जमात से फैमिली भी की क्यों पढ़ता बैठते हो हूँ तुम और जाहिल हो? बाद में दोहरा कर चलो रखो आला तुम्हारा हजरत के हेयर, तुम्हारे फतवे बस पर की भी बात अमल नहीं। अब करता भी हूँ। कह रहा हूँ, इकरार मौजूद है कि पढ़ता हूँ उनके पीछे जमात, और बाद में दोहरा
रहते भी थे। मलिक उल-उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह सफ़ा 125 में उसी किताब के अंदर लिखा है। और मैं आप आदमी हवाला मैं अगर भी दे रहा हूँ, देवबंदी के लेकिन ये पीछे बंदा हवाला खाली राजी नहीं, जनाजे की नमाज क्योंकि पढ़ ले तो मैंने ये लोग इसके सवाल फतवा का दे जवाब देते दे हैं कि दिया, वो ये मेरे इस्लाम से सवाल का खारिज जवाब हो नहीं गया, दे पाएगा, मुर्तद हो जिंदगी गया, भर नहीं दे पाएगा। जैसे नगलियात सुनिए, अभी रामपुर सुन ले में लिखा मौलाना तोड़वाया। साहब, इसी तरह अभी से सुन ले, जवाब ले ले, मुरादाबाद में बल्कि कलीमी साहब जवाब दे भी मुरादाबादी दिया ने है लिखा मैंने। तोड़वा तुमने दिया कि मेरा हजरत देवबंदी की अमीर नमाज जनाजा मुआविया के पढ़ने से ताल्लुक लिखा से कोई टूट जाए। जवाब नहीं दिया। और कॉल खुद मैं इसका कट कर रहा हूँ, अहमद क्योंकि पटेल इसकी साहब बस की बात देवबंदी की नहीं। मदद से हज करने गए गवर्नमेंट के मैं कोटे उसका से। खुद कॉल कहना है कट कि कर मुझे रहा हूँ, अहमद क्योंकि पटेल साहब ने गोलमाल भेजा, हो जो रहा है, पक्के मेरी बात देवबंदी का थे। सवाल अहमद जवाब पटेल नहीं जो दे रहा। कांग्रेस के लीडर सामईन थे बहुत इकराम, बड़े, इसकी ऑडियो उनकी से मदद अंदाजा से लगाएं उनके कितना बड़ा ताल्लुकात से कज़्ज़ाब है, एक बार ये ताल्लुकात में कितना थोड़ी बड़ा हज को झूठा भेजेंगे। है, मक्कार है। कितने बार दुआ आप सलाम इसकी किया होगा झूठाई कलीमी से ये मुरादाबादी अंदाजा साहब, लगा लें। कितने बार खैर, बैठे अल्लाह होंगे ताला उनके इनको पास। हिदायत नसीब ये फरमाए। देखिए मैं मोहम्मद आमिर रज़ा बरकाती बरेलवी। हजरत अब आप हुजूर हजरात इनकी जरा का खैरियत ले इन्होंने लें, कैसा इनको इस्तेमाल क्या किया। करना है क्या नहीं अबू करना। बकर मैं सिद्दीक को बार हजरत बार कहा कह है, रहा हूँ, मौलाना अता फारूक हुसैन आजम को कादिरी इन्होंने साहब, हजरत कहा। मेरी जिससे बात सुन पूछा लें, मेरी हजरत बात अमीर सुन लें, मुआविया मेरी को बात क्या सुन लें। मानते हो। पता नहीं और मदरसे अबू में इन्हें बकर गाली सिद्दीक को सिखाई हजरत कह जाती रहे है, हैं, क्या इतने बात बड़े क्या है सहाबी को क्या नहीं, हजरत कह रहे हैं, लेकिन हजरत ये अली को मुझे हजरत पता कह है रहे हैं। मेरी बात नहीं और इससे सुनेगा। पहले अभी इसी उसने
ऑडियो में मुझसे मौजूद है हजरत अबू कि बकर आप भी सिद्दीक सुनेगा इंशाल्लाह, और उसके अंदर कहीं अब आज के बाद हम सब कुछ मैंने बताया था, और लेकिन ये मैंने कहेंगे कि आप हजरत 150 अमीर साल मुआविया पुरानी के किताबें ताल्लुक से पढ़ेंगे ना, हम सवाल किया देवबंदी था, बनेंगे ना इसमें नहीं बताया था। अभी इसका हम फोन मैं कट्टर कॉल सुन्नी कर अजमेरी रहा हूँ, बनेंगे, अहले क्योंकि ये सुन्नत वल जवाब जमात रहेंगे, हम की इससे घर करोड़ों नहीं दे नहीं पाएगा पढ़ेंगे, यार, तो मेरा देवबंदी काम हो गया बेटा। और 150 साल पुरानी किताबें पढ़ेंगे।